We're discussing about the coplanar forces, about the moment and couple related to the explanation type questions. And going what to get to the Clara Katarana, one Palamid Clinic, maybe that there again, diagram, regular again. Regular again. We will be looking. Only. Okay, the number A, B, D, E, E. The side length का दी लेती हो, side length का एक फिर दी, A. Then A is the side length. Then ताऊ दी रहती है मुझे 2P मीट. मैं पता है बंसे को 2P. In non-useful it 2P. ताऊ दी रहती है मैं पता है 3P. यहाँ तो ये भी होता है 3P. Then नीचे रहने देना 4P. यहाँ 4. The question asks this one, R and theta. R and theta. And theta. What is the result? Subtract there. So, subtract to solve the code. Subtract to solve the code. Make code of it also. This angle must be known. This is 60. This is 60. This is 60. Right? This can be right at y-axis. Y-axis. Make it an x-axis. X-axis. And now finger in the text and karna, what finger like this on that. Holding at the genome maker running, which means it our karani. This is and then follow the run. Put over the R and theta. How do you find the R and theta? Very easy. We have to resolve. And then we will make a rating. Exactly as we will make a one. Up to like me and that. And the part of the command. And I did the unknown part of that. Explanation is minus 3P, minus 2P, minus 2P. We are going to make 3P cos hat. We can make that 3P cos hat plus. 3P cos hat again, bar 3P cos hat. And it take 4P cos hat. 4P cos hat again, bar. We have to make it 2P name. 3P or 2P. One Newton. Why a capital one? Why you go on a common? Why you go on? Why this art? There's a makeup. Why is the other level now? Make a negligible. Katari in the book, what tears by air. Army? Here's the gun. May I know? May I? Done. And make it 4P sin hat. 4P sin 60. 4P sin 60 again, 2, 3 over 2. Right? We're going to make it 3P sin hat. 3P root 3 over 2. Samana make to the coming off. Atarai, move to my P, then move to my P begin of the Newton. Then up to an R, over the R1. How do you find R? Result. These two forces replace as a plane according to the forces of parallel group. If X sector.
x එක සමානයි 3p යට 2. y සමානයි වෙන y equal 2 3p over 2. සමාන්තර රාශි සම්පූර්ණ කරා මේක ත්‍රිකෝණ සයිකල් තියෙන්නේ මේක එන්නේ ආ දේශයෙන් ගත්ත කරගෙන θ මොකෙන්ද හරි මේකේ r වර්ගය මේක හොයන්නේ ඒතර අපි ලියන්න පුළුවන් විතර මෙතන මොකක්ද කියනවා r වර්ගයෙන් සමානයි x වර්ගය යන y වර්ගය r squared equal x squared plus y squared x squared කියන්නේ 3p over 2 square 3p over 2 square plus root 3p over 2 square ඉතින් මොනයි කියලා 12යි 12 විදිහම එතකොට මෙතන ඉන්නවා මෙතන 9p වර්ගයේ තියෙන අතර දාන 9p වර්ගයේ දෙවියන් 7 සමානයි 9p වර්ගයේ දෙවියන් 7 කියන්නේ 9p වර්ගය ඒක r සමානයි root 3p ආරුල එළිය තියෙනවා. අන්නේ ආරුල එළියක අපිට ලැබුණේ. ඉතින් ආරුල එළියක ඔබ තමයි එන්නේ. ඒක tan θ ගන්න. tan θ කොහොමද? tan θ equal y over x. tan θ equal y over y කියන්නේ මොකද්ද? root 3p over 2. 2 කැපිට යනවා. pp කැපිට යනවා. එතන 1 over root 3. 1 over root 3 දෙන්නේ angle එක මොකද්ද? 30 degrees. එතකොට මේක ඇත්තටම ලකුණු කරන්න පුළුවන්. r තියෙන්නේ මේ පැත්තට 30 degrees එන්න තියෙන්නේ. 30 degrees එන්න r තියෙන්නේ එක පැත්තට. හරි? or 30 degrees එන්න. බෝ. හරි? එතකොට 30 degrees කියන්නේ මේක අන්තර 30ක් වෙන්නේ. මොකද මේ පැත්තට මෙහෙම අන්තර 30ක් වෙන්න මෙහෙම යන්නේ. මේ ඇඳිලි මුල උත්තර තැන අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ. ඔබට ඔබ දුන්නා. හරි බලා ගන්නවා ටික වෙලාවක් දෙනකොට ඒක ස්ටඩි කරන්න. බලා ගන්න. ඊළඟට යන එක්සර්සයිස් කොට ගුණ ගැනීම ක්‍රියාකාරීතාව. මේක යනවා කියන්නේ action of life. එක්සර්සයිස් කොට ගුණ ගැනීම. everything අදහස් කරන්න බෑ. එක්සර්සයිස් කොට ගුණ ගැනීම action of life. හරි. ඒකට මෙතන එනවා. මෙතන මම එපිනේ මේ වැරදිමක් කළේ පොතේ බලන්න මොකද්ද? මොකද හරි. නැති ක්ලාස් හරි හරි හරි. හරි. එතකොට දෙකෙන් දෙවිස් වලින් යන. එකකී එක කතා කොට ගැනීමේ මේක තමයි. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒක කරන්නේ මේක. හරි. ඉතින් මම දැන් බලන්න මේකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. කොහොමද තියෙන්නේ? මේ විදිහට සම්ප්‍රේක්ෂය මේක 30 degrees. එන්න මේක y ආව අපිට මේ පැත්තට y ආවා. root 3 p over 2p. p ආව තමයි p යට දෙකපි. x y මෙතන දාගන්න. හරි. දාලා ඉල්ල.
අපි මේක ගමු මෙතන ඉඳලා මෙතනට මෙතෙන්ට අපි ගමු D කියලා. එන්නේ D කියලා අරගෙන අපි B වටා ගන්නවා. B වටා ගන්නවා. Moment taken about B. උදාහරණ resultant moment is equal to the other forces moment. Resultant moment is equal to the other forces moment. එනේ resultant එකේ අර්ථ සම්ප්‍රත්‍ය ගුණය සමානන් බොරු ගුණයන්ගේ විජය ඒකයි. හරි? එයානෝ ගත්තම x සහ y ගන්න සම්ප්‍රත්‍ය ගුණ. එතකොට මූල තුනයි පිළිගන්න. වැඩි කිරීම දෙක වතාවක් d. ඒක ගුණ. සමාන අන්බල ගුණයන්ගේ විජය. b වට අනගන්නේ b වට ගන්නකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේක එන්නේ නැහැ. b වට ගන්නකොට මේක එන්නේ නැහැ. තුනයි එන්නේ අර දෙක එන්නේ. ඒ ඉස්සෙල්ලාම එනවා දෙකයි p වැඩි කිරීම. දෙකයි p වතාවක් මේ තමයි නම්බර 2 මේ මේ විතරයි. ඒක මොකක්ද වෙන්නේ මේක a වෙන්නේ මේක a වෙන්නේ a cos c ඊට පස්සේ දෙකයි a cos c දෙකයි a cos c කියන්නේ මුල තුනට දෙක. ඕක හරි ඊට පස්සේ ඒක වම් පැත්තට ආවා. මේ පැත්තට දින ආපුවම මේක ගුණේ 4යි p වල 4යි p ඍණ 4යි p a sin 60 ඒ මුල තුනට දෙක. එතකොට PP කැපිලා P P P සපරන. ඒ වගේ root 3 කැපිලා. එතකොට D සමානයි බිඳුව කියලා. හරි? D සමානයි බිඳුව කියලා. ඒක අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? සම්ප්‍රත්‍ය B හරහා යන්නේ. හරිද? සම්ප්‍රත්‍ය B හරහා යන්නේ. හරි. මෙතන මේ කෝණේ පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. මම පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න. මේ කෝණේ 60යි වෙන්නේ. 60 වෙන්නේ කොහොමද? y at x එන්නේ මෙතන. මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් හදාගන්න. root 3 PO2 යට තුනයි බෙදීමේ දෙක. එතකොට එන්නේ හරියද? ඔයාලා දන්නේ. මේ D බිඳුව. එන සම්ප්‍රත්‍ය B හරහා යයි. ඒකයි කියන්නේ. මෙන්න B හරහා යන රේඛාව. B හරහා යන රේඛාව. අන්න ඒක තෝත ඒ වැටලුව අවසන්. හරිද? ඊළඟට බලමු. ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන මේවා විතර. සයිඩ් ලෙන්ත් එක 2a කියන දීලා තියෙන ශාලාක්ෂයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ ශාලාක්ෂය දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දෙන්නේ. ඩයග්‍රෑම් එකයි මටස්ය සමාකාර ශාලාක්ෂය දෙවිවර පොලිගන් දෙවිවර හෙක්සගන් දෙවිවර හෙක්සගන් itu මේකේනවා මේක AB ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන් විදිහට දීලා තියෙනවා. මේක පැත්තට ගන්න. AB P T E X කියලා. සයිඩ් ලෙන්ත් එක 2 meters. Forces Newton දීලා තියෙනවා. TP මේ පැත්තට TP TP nama pertama mereka topi kan lepas mereka topi itu siapa topi mereka topi
UP ඊට මෙයාට P කියනවා මෙයාට එනවා 2P 2P දැන් මේ අහන්නේ මේකයි root 3AP කරේනවා කොහොමද මේක reduce කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න නඩු root 3PA බලයුක්මයට කපල් එකට reduce to couple මේක කපල් එකට මේ කරන්න පුළුවන් නෝන ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ACD ව්‍යාකරණ ACD ව්‍යාකරණ දෙකයි root 3B තනි බලයකට තුනයි මේ පැත්තට නන්නේ ඕකයි root 3B කපල් එකට ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය තමයි මතක තියාගන්න මේකේ පේනවා ACD තනි බලය ක්‍රියා කරනවා AC බලය ඇතුළත් නොවන පරිදි මේක ගන්නවා. ඒක ගන්න ඕනේ ඉඳ අපි ඒවට ගුණ ගත්තොත් AC බලය ඉන්නේ බලයෙන් මේ ගුණය ලැබෙයි. බලයෙන් මේ ලැබෙයි. අපි ඒවට ගමු මොමන්ට්. අන්නේ මොමන්ට් taking about take. මොමන්ට් taking about take ඒක ලැබෙනවා. මේ බලය ඉන්නේ මෙයා එනවා P වැඩි වීම 2A පැත්තට 2A sin 60. P වැඩි වීම 2A sin 60 කියන්නේ මූල තුනට දෙක. ඒක අන්න ඒවට ගන්න. මෙයා එනවා. මෙයාට ළඟ දුරකද? A cos A cos දෙකයි P A cos එක ගන්න. දෙකයි P වැඩි වීම දෙකයි A cos මූල තුනට දෙක. -1 මේකට මේකට තියෙන්නේ ඉන්න තුනයි P දෙකයි A cos මූල තුනට දෙක. එතකොට මෙයා එනවා දෙකයි P A sin 60 දෙක. දෙකයි P A sin 60 කියන්නේ මෙයාට දෙකයි පැත්ත දෙකයි එතකොට මෙයාට මෙයා කැපිටල් ඔය මෙතන එනවා එතකොට දෙකයි මේ කැපිටල් මොකද දෙකයි කැපිටල් එනවා දෙකයි root 3P ඉලෙන මුළු තුනයි AP ඕකේ මේ මුළු තුනයි AP ඒ කියන්නේ අපි අවශ්‍ය එල්ල තියෙනවා ඒක එල්ල තියෙන්නේ මේ පැත්තට නෙමෙයි මේ පැත්ත හැරෙවම ඒක එනවා මුළු තුනයි AP නබලයි පොඩි දක්ෂිණාවර්ත වලු මේකට තමයි තුල්ලේවන්නේ දැන් තුල්ලේවන්නේ කොහොමද දක්ෂිණාවර්ත බලයකට තුල්ලේවන්නේ ඒක තමයි ආගපුට පද්ධතිය සම්බලයකට තුල්ල නම් සම්පූර්ණ FA කපන ස්ථානයේ සොයන්නේ හරිනේ ඒක පද්ධතිය මේ සිස්ටම් එක ඉක්වල් වෙනවලු සිංගල් ෆෝස් එකට එකට ඉක්වල් වෙනවා නම් එතකොට අන්නේ FA කපන ස්ථානයේ සොයන්නේ ඔව් තුනන FA කපන ස්ථාන FA කොයිද මෙතන ඔව් පද්ධතිය තනි බලයකට තුල වෙනවා නම් FA කපන ස්ථානය තනි බලයකට තුල වෙන්න ඕන විදිහට තුල වෙන්නේ එකපාරටම තුල වෙන්නේ නැහැ නේ එකපාරට තුල වෙන්නේ නැහැ හරිනේ මේක ඒක ගන්න වෙනවා මේ විදිහට මේ පද්ධතිය ඇතුළේ මේ බලය යටතේ පද්ධතියට ACD ඉස්සරහන තනි බලයකුත් තියෙනවා ඊට අමතරව තව තියෙනවා බල යුගයකුත් තියෙනවා අර බල යුග ප්‍රමේය යටතේ
අපි දන්නවා මොකද්ද? තනි බලයක් සහ බලයුග්මයක් තුල වෙනවා මොකටද? තනි බලයකට. ආපහු. තනි බලය. කොච්චර දුරින් කියන තනි බලයකට මේ විදිහට. අපි තනි බලය ගත්තොත් R කියලා. R කියලා. අන්නේ බලයුග්මය ගත්තොත් G කියලා. හරි? R බෙදීම G කියන දුරකදී ක්‍රියා කරන තනි බලයකට තමයි තුල් වෙන්නේ. R බෙදීම G කියන දුරකදී ක්‍රියා කරන තනි බලයකටයි තුල් වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ බලයමයි වෙන්නේ. මේ බලයම තමයි වෙන්නේ. හරි? ඒ බලය අපිට හොයාගෙන ඉන්නත් ඕන මෙතන. ඒ බලය හොයාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඒ බලය ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න බෑනේ ආ දන්නේ නැහැ. ඒ ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්නේ විභේදනය කරනවා. මෞර්ය පාඩි විභේදනය කරනවා. හිසෝල් කරනවා. අපිට හිසෝල් කරොත් අපිට ලැබෙනවා මොන විදිහට? හිසෝල් කරනවා ලැබෙනවා. දැන් එක්ස්රේ තනි බලයේ කපන ස්ථානය යහන්නේ ඒ කපන ස්ථානය. තනි බලයේ ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්නේ. අන්න මේ කියන්නේ මේ R කියන තනි බලයකට තුල වෙච්ච x නිසාට අපි විභේදනය කරාම එනවා x සමානයි 2යි p එනවා මෙතන 3යි p එනවා 5යි p. 5p. අන්න මෙතන එනවා p cos එක දෙක පැත්තම ධනාත්මකයක් අපිට. හරි. ඊට මෙතන එනවා 2යි p cos එක. මෙතන එනවා අපව 2යි p cos එක. එතකොට 4යි p cos එක. හරි. දැන් 2යි p සමානයි මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙහෙම නේද? 3යි p එක. 3යි p එනවා ඊට පස්සේ 2යි p. හරි 3යි p 2යි p. 3යි p 2යි p එනවා. මෙන්න මේ එනවා p cos 60 මේ පැත්තට එන්නේ p cos 60 මේ පැත්තට එන්නේ කැමරේට ගන්න එපා ඉතින්. මෙයා එනවා 2යි p cos 60 ඉන්නේ. ඉන්න 2යි p cos 60. මේ 2යි p cos 60. cos 60 කියන්නේ භාගය කියලා ගන්න භාගය. මෙතනත් එනවා අපව මේක මෙතනට මෙහාට මෙහාට නැතම ආයෙ ඉන්න 2යි p cos 60. භාගය. මේ දෙක එකතු කරාම 2යි p මේකත් එක්ක අපිට යනවා 3යි p එන්නේ එතකොට. මොනවද 3යි p. 3යි p නීටර්. එක ගන්න. ඒක y දිශාට විභජනය කරාම y දිශාට විභජනය කරනවා බල ඉස්සරහට p sin එක 2යි p sin එක 2යි p මොනවද වෙන්නේ දෙක sin එක කියන්නේ එතකොට මෙතන එනවා 2යි p sin එකට උඩ අතට 2යි p sin එකට යට අතට එන්නේ දෙක කැන්සල් වෙනවා මේක ඉන්නේ එච්චරයි මූල 3යි p බල වීදුවම මේ විදිහට එන්නේ වර්ගමාන්තර ක්‍රමයට අනුව x සමානයි 3යි p y සමානයි මූල 3යි p. ඉතින් මේක තීටා හරි r වර්ගය සමාන x වර්ගය දන y වර්ගය නේද r වර්ගය සමාන x වර්ගය දන y වර්ගය. r වර්ගය සමාන x වර්ගය කියන්නේ 3යි p වර්ගය 9යි p වර්ගය 9යි p වර්ගය දැන් මූල 3යි p වර්ගය 3යි p වර්ගය. r සමාන අපිට එනවා 2යි මූල 3යි p. 2යි මූල 3යි. හරි එහෙනම් තනි බලය අපිට තනි බලයේ තුල බලය කියලා පෙන්වන්න එපානේ. ACS එක කරන් තනි බලය වෙන්නේ මේකයි. ACS එක කරන් තනි බලය මේකයි. 2යි මූල 3යි p. හරිද? එතකොට ඊළඟට අහනවා මේකෙන් සම්පූර්ණ පොද්දේ ගානේ තුරුනම් සම්ප්‍රේක්ෂයේ FA කපන ස්ථානයේ සෑන්නේ. මේ FA කපන ස්ථානයේ සෑන්නේ. දැන් මේ තනි බලය යුග්මයක තියෙනවා. යුග්මය මොකද්ද තියෙන්නේ? යුග්මය මොකක්ද?
යුක්මේ ආව අපිට මූල තුනයි AP යුක්මේ. හරිනේ. එතකොට මෙච්චර දුරකින් තමයි විස්ථාපනය. ආරට ගියේ දෙක. මූල තුනයි ආර් කියන්නේ දෙකයි මූල තුනයි කිලි. එතකොට දෙකයි මූල තුනයි. ආරට ගියේ ගියට ගියට ආර් දුරකින්. හරිනේ. ඔය විදිහට. එතකොට ඒක ගත්තාම අපිට එනවා ගී කියලා කියන්නේ දෙකයි මූල තුනයි කිලි. දෙකයි මූල තුනයි දෙක මූල තුනයි P මූල තුනයි P හරි මූල තුනයි P තමයි බලය ඉන්නේ. ඒක දෙකයි මූල තුනයි P කියන්නේ ඒකට මේ මූල තුන ලෝකයේ කරනවා A කැපිනවා PB කැපිනවා ඒ විදිහම දෙක දුරක් යනවා. දැන් මෙතන යන්න ඕන මොකද ඒ විදිහම දෙක දුරක් උඩ අතට යනවා. මේ අපද මේ සමාන්තර මේ අපද මේ විදිහ ඒ විදිහම අනේ මේ මැදින් යන්නේ එක්කේ කපන ස්ථානයේ එක්කේ වද්දරත් හරහා යයි. අනේ ඉතරන් යන්නේ එක්කේ කපන ස්ථානයේ ඒ වලින් ඒ විදිහම දෙක දුර මැදරත් හරහා යයි. ඒනයින් පද්ධතිය සම්පූර්ණතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා එකතු කළ යුතු තනි බලයේ විශාලත්වය නැහැ. දැන් මෙයා ඔන්න තනි බලය. මේකෙන් තනි බලය මොකක්ද වෙන්නේ? දෙකයි මූල තුනයි P යන විදියත් අපි ගන්න. හරිනේ මේ විදිහට තියෙනවා. And the single force, equivalent single force, we know that how it active. Now we will do the diagram, right? Instead of all the forces, we can use this one. මේක තමයි තනි බලය. ඔන්න පද්ධතිය තියෙන්නේ මෙයා පමණයි. මෙයා දෙකයි මූල තුනයි P. And this system neutralize equilibrium purpose we have to use external force. Which direction to be used the external force? අපිට ඒදන්න බලය මේ පැත්තට ඒදන්න මෙහාට. මේක කිව්වම හරි. right? CD මේව ගන්නවා. මෙතන FA ගන්නවා. හරි. මෙතන දැම්මොත් එම LM කියලා. හරි. දාන්න ඕනේ LM දිශාවට බලය. මෙච්චර බලය. 2TP. මොකද අපේ කවුරුත් කොහොමද කරගෙන්නෙත් නැහැ. යන්නෙත් නැහැ. සම්පූර්ණ. දැන් ඉක්විලිබ්‍රියම්. ඒක තමයි ගැටලුවේ දෙවි කොටස කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ වගේ ගැටලු වලින් අපි තාත් සමීපව ගදා තාගා පීඩන ආරම්භන්නේ. අන්නේ එතකොට වෙනම ප්‍රගුණ කරා. නේද? දෙන්න සෝබන කරගන්න කොහොමද? නැවත නැවතත් අපි ඉදිරිපත් කරනවා මේ වගේ වීඩියෝස් වලින්. හරි. අන්නේ මේවා සාමාන්‍ය examination type questions.